ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شيخنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسول عبد الرحمن السقاف ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد ثم إلى روح السيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى رسول الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى رسول الشيخ محمد شروني عبدنا البنجري ثم إلى رسول الشيخ محمد سين عبد القاني البنجري ثم إلى رسول الشيخ أحمد زهدي رسولهم وفروعهم ثم إلى حضرة الشيخ هادي محمد شافي هذا بن صالح الرائد وصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد نووي بن عمر النووي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما نوصف الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita membaca daripada doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiqa'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi ibadillahi salihin radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adraka al-jama'ata 40 yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Alhamdulillah, masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita masih bisa melanjut daripada pengajian rutin kita setiap malam Senin, pembahasan tentang kitab Tanbihul Qaul, pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada lanjutan pelajaran kita fi fadilati salatil jamaah, masih dalam pembahasan salat jamaah. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man adrakal jama'ata 40 yawman. Siapa orang yang mendapati sholat jamaah 40 hari. 40 hari enggak putus. Ya, 40 hari sholat jamaah enggak putus. Ya, artinya bukan satu sholat doang, tapi sehari semalam. Ya. Sholat sehari semalam dalam berjamaah enggak putus, ya. Selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat bagi orang tersebut bara'atan minan nar, terlepas dari api neraka. Terlepas dari api neraka, wa bara'atan minan nifaq, terlepas dari sifat-sifat munafik. Di dunia Allah jauhkan dari sifat munafik, di akhirat Allah jauhkan dari api neraka. Bagi mereka yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari. Ini dikerjain. Jangan sampai 40 hari habis itu besok gak jamaah lagi, jangan. Ya. Ini bagi orang yang senantiasa istiqomah melakukan jamaah. Ya, kebanyakan kita melakukan jamaah gak bisa semuanya. 5 waktu jamaah nggak semuanya bisa. Terkadang kita pulang kerja misalnya maghrib, isya, atau sebelum kerja subuh, selebihnya kita sholat di luar sendiri atau berjamaah. Ya. Nah, jadi ya istimewa orang yang bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah, apalagi sampai 40 hari. Terus kalau udah lewat 40 hari gimana? Terus ya. 40 hari kedua, 40 hari ketiga, itu akan menjadikan ya,
tabungan pahala buat dia. Ya. Jangan terhenti sampai 40 hari saja. Ya, saya mau dapat bebas api neraka, saya mau bebas daripada sifat munafik. Terus dia lakuin 40 hari, habis itu lewat lagi jamaah. Ya. Bukan begitu caranya. Ya. Sifat munafik bisa saja kapan datang. Ya. Apa datangnya bisa kapan saja. Masuk neraka apa aja bisa sebabnya. Sebab yang kecil, sebab yang besar. Maka dari itu jangan merasa aman kita. Ya. Jangan merasa aman. Jadi 40 hari ini ya adalah sebagai syarat. Nah, bahasanya syarat. Kalau mau bebas dari api neraka, bebas daripada sifat munafik, lakuin nih 40 hari, jangan putus. Ya. Insya Allah nanti setelah 40 hari kita jalanin, kedepannya kita mulai terbiasa. Ya. Mulai terbiasa. Lalu qala Ibnu Hajar fi Fathul Jawad, berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Jawad, wa tusannu al-muhafazatu ala idrakil taharrumil imam, disunnahkan kita menjaga untuk mendapati takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai kelewat tuh. Ya. Sunnah itu kita dapat barang sama takbiratul ihramnya imam. Li khabarin munqati', karena ada satu hadis, tapi hadisnya munqati', hadisnya terputus. Apa hadis munqati'? Wa huwa ma saqata min ruwatihi wahidun qabla sahabi. Hadis munqati itu artinya adalah hadis yang terputus dari perawinya, ya, orang yang meriwayatkannya terputus satu saja, qabla sahabi, sebelum perawinya tersebut sampai pada sahabat. Ya, kan ini hadis sampai kepada kita itu kalau diruntutin an fulan dari fulan ya, sampai kepada para sahabat, sampai kepada para nabi, itu namanya perawi. Nah, hadis munqati ini ya, dia ada yang hilang namanya, dari susunan namanya itu, perawinya itu ada yang hilang satu saja. Ya. Satu dia menghilang, tapi bukan dari golongan sahabat. Ya, ini namanya hadis munqati. Apa bunyinya? Nah, ini bunyi hadisnya. Man shalla arba'ina yawman fil jama'ati. Siapa orang yang salat selama 40 hari berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dia ikut takbir pertama, yaitu takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atani, maka dicatat bagi orang tersebut 2 kebebasan, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq, bebas dari api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Nah, ini redaksi daripada hadis yang munqati, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini, siapa orang yang salat di waktu 2 waktu adem, 2 waktu dingin, ya, siapa orang yang salat di 2 waktu dingin, bi fathil muwahhadati wa sukunir ra'i, ay salatul fajri wal asri. Nah, jadi 2 salat ini dinamakan 2 salat di waktu dingin. Salatnya adalah salat subuh dan salat asar. Kenapa sebabnya? Summiya bardain li'annahuma yusallayani fi bardayin nahari wa huma tarfa'u hina yatibul hawa'u wa tadhibu suratal harri. Kenapa dinamakan salat di waktu dingin? Kalau salat subuh dinginnya dingin pagi.
Kalau sholat asar adem, pengen masuk malam. Jadi di dua waktu ini dinamakan sholat di waktu dingin. Li'annahuma yusallayani fi bardayin nahar wa huma tarfa'u. Kalau sholat subuh itu ujungnya malam. Kalau sholat asar ujungnya siang. Ya, jadi dua sholat ini di ujung waktu. Ya. Kalau subuh itu penghujung malam dingin, ya. Kalau asar di penghujung daripada waktu siang. Ya. Wa huma tarfa'u hina yatibul hawa wa tadhibu suratal harri. Nah, di dua waktu itu, ya, itu keadaan hawa, udara itu berubah. Kalau siang panas, menjelang sore mau maghrib berubah menjadi adem, bisa jadi dingin. Masuk malam, ya, makin malam ketemu subuh makin dingin. Nah, itu maka dinamakan dua salat ini, salat subuh dan salat asar bardaini. Siapa orang yang salat di dua waktu dingin fil jamaati, di dalam salat jamaah, ya, berjamaah salatnya, dakhala jannata bighairi hisabin, maka orang tersebut pasti masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Bisa gak jaga dua salat itu tuh berjamaah? Salat subuh berjamaah, salat asar berjamaah. Ya. Jaminannya apa? Dakhalal jannata bighairi hisabin, pasti masuk surga. Kata dakhala ini pakai fi'il madhi. Yang bicara Nabi. Nabi kalau bicara, ya, sesuatu yang pasti terjadi. Kalau sesuatu yang janji-janji, ya, jangan diraguin lagi. Kalau kata Nabi masuk surga, pasti masuk surga. Ya, dakhalal jannata, pasti masuk surga. Tapi masuk surga macam-macam. Ada yang syafaat, ya, ada syafaat Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat orang mati syahid, macam-macam. Ya. Terus ada lagi ini bighairi hisab, ya, tanpa hisab. Ada lagi yang masuk surga ngikut di belakang ulama, ya, macam-macam. Nah, ini, ya, dakhalal jannata bighairi hisabin, ini yang paling nikmat, masuk surga tanpa hisab. Orang lagi berbaris di yaumul hisab, di pertanggungjawaban, ya, semua apa yang dilakukan di dunia dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, berbaris bersatu. Ini orang yang melakukan dua salat, ya, salat subuh dan salat asar, dia lewat aja gitu, ngelewatin, ya, ngelewatin orang lagi dicatat yaumil hisab, dipertanya-tanyakan, pertanggungjawaban. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab, ngelewatin udah, ya, udah ngelewatin aja. Tapi orang yang masuk ke surga tanpa hisab, ya, itu terbatas, ya, terbatas. Itu ada bilangannya. Kita lupa tuh, ada jumlahnya gitu, ya. Jadi yang dapat kuota masuk surga tanpa hisab nggak bisa semuanya, ya, nggak bisa semuanya. Tapi kalau kita mau masuk golongan tersebut, ya lakuin ini salah satunya, ya. Qauluhu man shalla man syartiyatin wa qauluhu dakhala jawabu syartiyah, jawabu syarti wa ubira bil madhi li iradati ta'kid fi wuqu'ihi bi ja'li ma sayaqa'u kal waqi'. Ya. Nah, jadi redaksi hadisnya man shallal bardaini fil jamaah, mannya man syartiyah, ya. Wa qauluhu dakhala jawabu syarti. Nah, jadi kalimatnya itu
bersyarat. Maksudnya apa sih? Ya, kalimatnya bersyarat ini, ya, mau masuk surga gak? Mau. Syaratnya apa? Nah, begitu. Ya. Syaratnya apa? Salat subuh dan salat asar dalam jamaah. Ya kan? Ya kalau mau sesuatu harus ada syaratnya. Kalau kita pengen yang enak ya harus ada syaratnya. Ya. Nah, jadi wadah wa qaulu dakhala jauh syarti, ya. Dan kalimat dakhala pakai fi'il madhi untuk menguatkan, ya, menguatkan bahwasanya orang tersebut akan terjadi, ya, seperti apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, ya, kalau ketua musola yang ngomong di sini nih, ya, siapa orang yang sholat subuh dan sholat sholat asar berjamaah, ya, saya pastikan orang tersebut masuk surga. Pasti gak masuk surga? Ketua musola yang ngomong, bukan hadis Nabi, bukan. Misal, ya, belum tentu semuanya pada percaya, belum tentu semuanya pada yakin. Yang ngomong siapa? Ketua musola, ya, ketua musola. Emang dia udah bisa jamin orang bisa masuk surga? Belum tentu, ya. Kecuali jaminannya sesuatu yang bisa dia pastikan. Misal dia punya duit 10 juta, dia ngomong, dia umumin, siapa orang yang sholat subuh dan sholat asar berjamaah, ya, satu orang dapat 1 juta, kuotanya ada 10 orang, penuh ini musola, duitnya ada, gitu. Pasti udah pasti duitnya ada. Masuk orang sholat jamaah, dapat semua gak? Enggak. 10 orang doang. 10 orang dapat, 10 orang pertama misalkan, atau 10 orang terakhir yang keluar dari musola. Itu kita bisa menjanjikan sesuatu yang pasti. Tapi Nabi Muhammad SAW menjanjikan di dalam hadisnya, dakhalal jannata bighairi hisabin, orang tersebut pasti masuk surga tanpa hisab. Kita udah masuk surga belum? Belum. Pasti gak masuk surga? Belum tentu. Tapi kalau kita kerjain apa yang dikata Nabi SAW, pasti gak masuk surga? Pasti. Siapa yang ngomong? Kekasih Allah. Paham gak kira-kira? Ya. Maka dikatakan di dalam hadisnya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Gitu. Bukannya nanti akan masuk surga. Enggak, Nabi nggak ngomong gitu. Nanti akan masuk surga, ya. Atau kemungkinan nanti masuk surga. Kagak. Sebab apa? Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Wala sawfa yarda, di dalam surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yarda. Ternyata apa yang Allah kerjakan, ya, itu cuma satu tujuannya. Apa? Supaya Nabi Muhammad ridho, supaya Nabi Muhammad senang. Ya. Apa Nabi senang? Ada satu umatnya, satu aja masuk neraka, nggak senang, sedih. Ya. Makanya Nabi hidup yang dipikirin umatnya, mau meninggal yang dipikirin umatnya. Belum selesai, ya, di kuburan masih mikirin umatnya. Nanti di akhirat yang dicari keluarganya, bukan anaknya, bukan mantunya, bukan, masih umatnya. Maka firman Allah, wala sawfa yarda, Allah pengen bikin Nabi Muhammad ridha, senang. Udah itu aja. Ya. Terus sebelum kiblat kita menghadap ke Ka'bah, ya, itu umat Islam sholatnya
menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Semua para nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Semua para umat nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat, ya, beliau resah. Resahnya gimana? Suka memandang ke langit. Lagi sholat nih, memandang ke langit. Seakan-akan Nabi pengen mengadukan keresahannya, pengennya sholatnya ngadepnya ke Ka'bah, pengennya ngadep sholat ke Ka'bah. Jadi gambarannya begini, ya. Ini ada 3 tempat, ya. Nah, ini Makkah, Ka'bah. Ini yang di tengah Madinah, ya. Ini yang di ujung Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Makkah, ya, itu menghadap ke Baitul Maqdis. Bukan. Jadi Baitul Maqdis, tengah Madinah, di sini Makkah, ya, Ka'bah, ya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis, Ka'bahnya otomatis berada di belakang Nabi. Otomatis berada di belakang Nabi. Padahal Nabi kalau sholat di Ka'bah. Kalau sholat di Ka'bah. Nah, ketika sholat selama menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi melihat ke langit. Melihat ke langit, tapi nggak ngomong. Ntar sholat melihat lagi ke langit, sholat melihat lagi ke langit. Allah tahu apa isi hati Nabi. Lalu di situ Allah Subhanahu Wa Taala memfirmankan, ya, hadapkan wajahmu kemana engkau suka, kemana engkau suka. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Al-Qur'annya, ya, dan lihat terjemahnya. Bukan hadapkan wajahmu ke Ka'bah, bukan. Hadapkan wajahmu kemana engkau suka, ya, bukan meminta kepada Ka'bah. Tapi karena Nabi pengennya menghadap ke Ka'bah, ya, maka Nabi lagi sholat memalingkan hadapannya menuju Ka'bah. Apa faedahnya? Apa maknanya? Semua para nabi, semua umat beragama itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Sedangkan agama Islam, risalah Nabi Muhammad ini yang terakhir, nggak ada lagi. Maka Nabi pengen identitasnya Islam, agama Islam itu berbeda dengan identitas agama yang lain. Maka ketika menghadap dalam sholat, Nabi pengen berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, jadi Nabi menghadapkan ke Ka'bah. Nah, dari situ, ya, maka ditetapkanlah kiblat orang Islam, umat Muslim, ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Tapi kalau Nabi nggak meminta seperti itu, kita sekarang sholat ke Baitul Maqdis. Ya. Tapi karena ini apa yang dimau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kabulin. Ya, itu Nabi nggak pakai ngomong, cuma ngelihat ke langit dong lagi sholat. Allah jawab dengan kalimat, kemana engkau ingin menghadap. Begitu. Ya. Nah, di dalam hadis ini, ya, dakhalal jannah bighairi hisab, itu adalah janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti masuk surga tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida ay hadara salatal jamaati. Dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa orang yang menghadiri salat jamaah, kataballahu ta'ala dhahaban wa raji'an asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyi'atin
wa rafa'a lahu asyra darajatin. Siapa orang yang menghadiri sholat jamaah, Allah akan catat bagi orang tersebut pergi dan pulangnya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'atin. Allah akan hapus darinya 10 kejelekan, keburukan. Wa rafa'a lahu asyra darajatin, dan Allah akan naikkan baginya 10 derajat. Nah, jadi kalau kita sholat jamaah, 3 keistimewaan akan kita dapetin: pergi pulang dapat 10 kebaikan, dan di dalam sholat jamaah kita dihapus 10 keburukan, dan di dalam sholat jamaah diangkat derajat kita 10 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata li jaril masjid. Nah, ini penting nih ya. Enggak ada sholat bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, itu kerasnya minta ampun ya, sebab apa yang dikatakan Nabi mereka nggak tanggung-tanggung, sahabat itu ngejalanin ya. Jadi ya, dulu tetangga masjid Nabi ada yang nggak sholat, itu hampir-hampir pengen dibakar supaya orang tersebut takut dan sholatnya harus di masjid. Sekarang manusia makin banyak, umat Islam makin banyak ya, tetangga masjid banyak. Maksudnya apa? La salata lima lijaril masjid illa fil masjid. Enggak sempurna sholat seseorang yang menjadi tetangga masjid kalau dia ke sholatnya kagak di masjid ya. Kalau sholatnya kagak di masjid, nggak sempurna sholatnya. Itu maksudnya la sholata ya lijaril masjid illa fil masjid. Nggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali ia sholat di masjid. Artinya sholatnya kagak sempurna kalau dia sholatnya di rumah. Ya. Rawahu Ad-Darqutni wal Baihaqi an Jabir wa an Abi Hurairah wa hadzal hadits mahmulun 'ala al-fariidah wa ma ulhiqa biha. Ya. Salatnya salat apa? Salat yang wajib. Ya. Salat yang wajib dan apa-apa yang salatnya dikaitkan salatnya di masjid. Misal ya, salat 5 waktu berjamaah di masjid ya. Terus apa lagi yang sholatnya di masjid? Sholat Id ya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat tarawih ya, dan sholat-sholat yang dikerjakan di masjid, maka sholatnya di masjid. Itu bagi tetangga masjid ya, bagi tetangga masjid. Wa ma ulhiqa biha fa fi'luha fil masjid afdal ya. Dan salat yang seharusnya dilakukan di masjid itu lebih utama. Lebih utama. Ya. Kayak salat tarawih, salat witir ya. Itu salatnya di masjid. Wa ma 'ada dzalika fa fi'luha fil bait afdal. Dan selain salat-salat yang dianjurkan dilakukan di masjid, maka lebih utamanya di rumah. Lebih utamanya di rumah ya. Kata Al-Fadl Al-Azizi sebagaimana telah memberikan faedah Al-Imam Al-Azizi. Wa nadhama dzalika al-Allamah al-Mansur al-Tablawi an Bahr al-Rajzi faqala. Jadi kalau sholat sunnah afdalnya di rumah ya. Tapi kalau sholat sunnah hanya ada anjuran jamaah, maka di masjid ya. Sholat tarawih di rumah ya, nggak nampung orangnya, udah bawa ke masjid ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Sholat istisqa, minta hujan ya. Macam-macam sholat yang berjamaah maka dilakukan di masjid. Terus kalau sholat yang dilakukan di rumah apa aja? Sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, qabliyah, ba'diyah
ya bisa di rumah. Ya, salat sunnah wudu di rumah, salat hajat di rumah, salat duha di rumah, istikharah di rumah. Ya. Biar kebagian rumah itu disolatin gitu. Ya. Jangan semuanya di masjid. Ya. Biar kebagian di rumah kita sholat. Ada bahkan ya pendapat lebih utama mana jamaah di masjid apa di rumah gitu. Maka dilihat dampaknya besar mana. Kalau dampaknya besar di rumah, anjurkan di rumah. Kalau dampaknya besar di masjid, anjurkan di masjid. Misal ya, ini orang pegang kunci masjid. Kalau dia kagak jamaah di masjid, orang kagak bisa jamaah. Maka dia harusnya jamaah di masjid, begitu. Ya. Atau dia jadi imam rawatib, maka dia jamaahnya di masjid. Terus kalau kita yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, sedangkan orang di rumah jarang sholat, susah sholat, maka jamaah di rumah. Ajarin orang di rumah jamaah. Kalau dia malu ke masjid, kita ajarin di rumah. Ayo bareng-bareng kita sholat jamaah. Kalau udah ngerti, baru aja ke masjid. Begitu. Lihat dampaknya. Ya, istri kita belum bisa sholat, ayo sholat belakang kita. Lihatin dulu tuh gerakannya. Udah sholat, baru kita belajar bacaannya. Anak kita, begitu. Kalau kita bawa ke masjid dia bercanda, ajarin dulu jamaah di rumah, ya, supaya tidak bercanda, tahu gerakan sholat, tahu bacaan sholat, sehingga nanti ke masjid dia nggak ikut-ikutan bercanda. Begitu. Lihat dampaknya, ya. Nah ini Imam Mansur At-Tablawi, beliau membuat satu syair, ya, tentang sholat jamaahnya. Salatu naflin fil buyuti afdal. Salat sunnah di rumah itu lebih utama. Illa allati jama'atan tahsulu, kecuali yang dianjurkan atau bisa terjadi ya dengan berjamaah. Wa sunnatul ihram wa tawafi wa naflu jalisin lil i'tikafi. Salat sunnah ihram, salat sunnah tawaf, dan sholat sunnah untuk i'tikaf itu dikerjakan di masjid, ya. Sholat sunnah ihram di Masjidil Haram, at-tawaf di Masjidil Haram. Wa naflu jalis lil i'tikaf, kita mau i'tikaf, sholat sunnah i'tikaf terjadi hanya di masjid, maka dikerjakan di masjid. Wa nahwu ilmihi al-ihya li buq'atin kadza duha wa naflu yaumil jum'ati wa khaliful fawati bit ta'akhuri wa qadimun wa munshi'un lis safari. Terus yang di rumah apa? Nih yang di rumah. Kalau kita beli rumah baru ya, atau punya rumah udah lama gak pernah ditempatin, dibersihin, kita sholat sunnah di dalamnya. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah apa aja udah, sholatin di rumahnya. Itu sunnah, ya. Sholat sunnah di rumah untuk menghidupkan satu tempat. Ya, orang kan macam-macam. Ada yang baca Yasin, baca Ratib, ya rumahnya tuh, ya bacain ayat kursi, ya. Nah, terutama juga kita pakai buat sholat. Kadza duha, salat duha di rumah. Wa naflu yaumil jum'at, salat sunnah hari Jumat, ya. Salat sunnah apa tuh? Ya. Kayak qabliyah Jumat, ya. Atau salat apa namanya? Sunnah wudu habis mandi, ya, habis wudu Jumat sebelum ke masjid salat sunnah dulu. Wa khaiful fawati bita'akhuri. Kalau kita takut terlambat ke masjid nih, kita mau jamaah, takut terlambat, ya, sebab kita sholat, maka sholatnya di rumah, sholat sunnahnya di rumah, gitu, ya. Kalau kita sholat sunnah di masjid, jarak masjid sama rumah lumayan. Ntar sampai masjid berapa menit lagi komat, begitu, ya. Maka anjurannya dia sholat di rumah, qabliyahnya
ya, baru jalan ke masjid. Nanti sudah masuk masjid nggak pakai sholat sunnah. Bentar lagi mau qomat langsung, ya, langsung ikut jamaah, begitu, ya. Kalau takut dia terlambat. Wa qadimun munsyi'un lisafar. Orang yang mau bepergian sholat sunnah di rumah, sholat sunnah safar. Pulang dari bepergian selamat, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kekurangan satu apapun. Sholat sunnahnya di rumah, sholat sunnah safar. Wal istikharatin walil qabliyah, ya, dan juga sholat istikharah di rumah. Walil qabliyati lil maghribi wa haqqatil ba'diyati. Sholat sunnah qabliyah maghrib dianjurkan di rumah, ba'diyahnya di rumah. Buat maghrib, ya, buat maghrib aja. Sebab maghrib itu waktunya sempit, ya, waktunya sempit. Kalau kita salat sunnah qabliyah di masjid musalla, kita datangnya telat lagi, datang telat, masuk langsung sholat. Orang udah mau bangun qomat gak jadi, duduk lagi nungguin kita. Waktu maghrib sempit, ya, kepotong lagi waktunya. Wa kullu qabliyatin dakhala fi waqtiha. Salat sunnah qabliyah itu masuknya kapan? Kalau udah adzan waktu salat, maka mulai di situ waktu salat qabliyah, salat sunnah qabliyah, ya. Wa nadru nafilatin kada asluha. Ya, dan juga salat sunnah yang dinadarkan itu dikerjain di rumah. Nah, saya mau nadar, ya, kalau saya qabul hajat, salat sunnah duha 8 rakaat. Nadar salat sunnah duha 8 rakaat. Maka dianjurkan ngerjainnya di rumah, ya, karena itu jadi nadar yang dari sholat sunnah. Nah, jadi, ya, ada sholat yang dianjurkan di masjid, ada sholat yang dianjurkan di rumah. Hukum asalnya sholat sunnah adalah lebih afdolnya di rumah. Tapi kalau dikerjakannya secara berjamaah, maka dianjurkan di masjid. Kalau gara-gara kita sholat yang wajib, yang berjamaah, ya, itu jadi telat, maka dianjurkan kita sholat sunnahnya di rumah. Jadi itulah masyarakat rahimahullah tentang berjamaah. Udah masuk adzan? 4 menit lagi. Nah, kita habisin pelajaran kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Wal jamaatu rahmatun wal firqatu adzabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang terakhir di dalam fadilah salat jamaah. Salat jamaah itu rahmat. Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Salat jamaah itu rahmat dari Allah yang nilainya lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia. Jadi berharga kan? Yang kita tahu 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh, salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang kita tahu salat berjamaah rahmat dari Allah yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Wal jama'atu rahmatun. Berjamaah itu rahmat. Ya, kita bersatu, berkumpul, itu namanya rahmah, ya. Ailuzumu jamaatil muslimin musilun ila rahmah. Sababun ila rahmah. Kumpulnya orang Islam, muslim, bersatunya orang Islam itu menyampaikan kita pada rahmat Allah atau menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Ya, maka beruntung rumah yang jadi tempat kumpulnya orang Islam, ya, tempat bersatunya orang Islam, tempat ajang silaturahmi, ya, bikin acara kumpul, ya, itu menjadikan sebab turunnya rahmat atau menyampaikan kita kepada rahmat Allah. Wal firqatu adzabun. Cerai berai itu azab dari Allah. Ya,
azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ai mufaraqatuhum wal infiradu anhum sababun lil azab. Ya. Bercerai atau sendiri-sendiri ya, itu sebab turunnya datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada kisah itu, ada satu kampung diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal di tengah kampung itu ada orang soleh, tapi sekelilingnya semua orang maksiat, gitu. Ya artinya walaupun dia sendiri yang ibadah, yang lainnya kagak, Allah akan jadikan semuanya kena azab. Sebab apa? Ibadah yang dia lakukan sendiri. Coba dia lakukan dengan berjamaah, ya. Dia lakukan dengan bersatu ibadahnya nih, ya. Maka Allah akan hilangkan azab, Allah ganti rahmat. Maka satu kampung itu jangan sampai kagak ada sholat jamaah, gitu aja. Jangan sampai kagak ada sholat jamaah, ya. Sebab berjamaah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-babul asyir fi fadilatil jum'ah, Allahu a'lam bis-shawab. Bab yang ke-10 tentang keutamaan hari Jumat. Ya, jadi sampai sini bacaan kita. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau musim hujan isyaknya lambat. Kalau musim panas cepat.